So hello TY students, let us consider part 2 of the 4-bit adder hardware practical. 4-bit adder that is to be implemented on FPGA, okay, on FPGA. So that will be the FPGA implementation. So using ISC, Xilinx ISC software. So we are not using Cortex now. So we have already considered in the first part that program part, okay. Check syntax that we have already done. So you can go through the technological schematic, RTL schematic, synthesis report, all these things there. Now I am going for the next step, and that is what it is. The test bench, we have already considered that one. Okay, so right now I am not considering that part here, same part, because आता टेस्ट बेंच करून काय फारसा फायदा नाही आहे, कारण आपल्याला हार्डवेअर इम्प्लिमेंटेशन करायचं. सो वी आर गोइंग फॉर द this user constraint. Okay, so user constraint, this I am opening, okay, expanding. So here assign pin package, so that will be considered. Okay, so assign package pins, so that is to be considered. So Xilinx PACE, PACE, that software will be opened now. Okay, that particular window will be opened. So you can see here, just like a Cortex, that means max 3000A or max 5 CPLD, ते आपल्याला IC दिसत होता, आणि तिथे जसं जसं आपण पिन्स असाइन करू तसं तसं इथं आपल्याला ते एक एक पिन्सला असाइनमेंट दिसत होती. सो वी आर डुईंग द सेम थिंग हियर. सो व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग हियर इज, सो दिस इज द manual. Okay, so this as a manual. So here you can see there XC FPGA XC3S, the Spartan 3S400 -4, that is what the thing. So PQ208, that is what the thing. So still you can change if you have not considered the first part here with the Xilinx summary or like that adder, that one. So here you can say, so -5, that is what you are considering here. So you can consider, you can change that one. So -5 to -4 ते change करायला लागेल. Okay, so consider that one. किंवा select करतानाच -4 that you have to select. Okay, so -5 केलंय तर ते मी आता -4 select करतो. Okay, -4 that I am making it, this one, आणि okay, so that will be applied. So here you can see now XC3S400 -4 PQ208. That is what the device we can select. Now program that we have already considered. So you can see here once again, if you want, that means you can save that thing. You can rerun all those things. So check syntax completed successfully. So according to the manual, according to the hardware part, this one, we have made the changes. -5 होतं ते पण -4 रिक्वायर लागत होतं आता, तर ते आपण त्याप्रमाणे चेंजेस केले. म्हणजे जरी फायनल स्टेपला जायच्या अगोदर तुम्ही चेंजेस करू शकता, असं काही नाही आहे की पहिल्यांदाच करायला पाहिजे. ओके, नाव हियर द इनपुट स्विचेस मीन्स LEDs, दोज आर इनपुट स्विचेस, मायक्रो स्विचेस, दोज आर गिवन. सो IL0 इनपुट स्विचेस, IL म्हणजे LED पण तिथं दिला आहे. स्विच म्हणजे तुम्ही स्विचनं 0 देताय का 1 देताय ते कळायसाठी म्हणून तिथं IL म्हटलं. इनपुट LED 0, इनपुट LED 1, पण दिस इज फॉर द स्विचेस. सो पिन नंबर्स आर गिवन. सो 141, 140, 139, 138, लाईक दॅट. ओके, सो दीज आर द डिफरंट इनपुट स्विचेस. सो व्हॉट वी आर डुईंग इज, तिथं 2 स्विचेसच्या LEDच्या रांगा आहेत, एक वरच्या बाजूला आणि एक खालच्या बाजूला, अशा 2 रांगा आहेत. ओके, दोज 2 लाईक दिस. तर त्यापैकी LED सिलेक्ट करताना एकाच्या खालोखाल एक दुसरा LED आपण सिलेक्ट करणार आहे, एकाच वर्टिकल कॉलममधला. ठीक आहे, तर ही एक 8ची हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, ही दुसरी 8ची हॉरिझॉन्टल लाईन आहे. तर त्याप्रमाणे आपण LEDs इनपुट स्विचेस सिलेक्ट करणार. ओके, देन आउटपुट LED, जिथं आउटपुट बघायचं आहे आपल्याला, तिथे इथं आउटपुट LEDs, दोज आर, दॅट इज वॉट इट इज रिटन इन द मॅन्युअल. सो आउटपुट LED कुठं असाइन करायचे, सम ऑफ 0, sum of 1, like that. So sum of 0 will be assigned to this, sum of 1 will be assigned to this, like that we are considering the things. Okay, so now we will consider the actual hardware part on the kit. So on the kit you can see here, on the kit, this is what it is, a FPGA. Okay, that Spartan 3 IC.
XC3S400, that Spartan IC. Okay, that is what the thing. So here you can see here the two micro switches or the bunch of that bunch of 8. So that is what it is considered. Here another bunch of 8, that is what it is considered. So here you can see there, so two LEDs. So this is for this one, this switch bunch. This upper LED row, that is for this one. Okay. So what we are considering is, it will be this particular LED we are selecting as a carry in. कळतंय का तुम्हाला? कॅरी इन म्हणजे हा इथला पहिला LED देणार कॅरी इन साठी. ओके, दॅट पर्टिक्युलर थिंग. देन दिस विल बी सिलेक्टेड ॲज अ A of 0, A of 1, A of 2, A of 3. अँड हिअर वी आर कन्सिडरिंग हा कॅरी इन खालच्या रोमधला घेतला आहे, त्यामुळं वरती सोडून देणार आहे आपण. A of 0 इथं सिलेक्ट केला आहे, तर A of 0 वी हॅव सिलेक्टेड हिअर. सो B of 0 वी विल सिलेक्ट हिअर, म्हणजे एक इथला वरचा सोडून देतोय आपण, इथं सिलेक्ट करतोय. A of 0, B of 0. तो B of 0 म्हणजे वरच्या रोमधला हा इथलं घ्यायला पाहिजे, सेकंड वन, कारण पहिला सोडून देतोय आपण, त्यामुळे पहिला नाही घेत आहे. तर पहिला इथला कॅरी इन A of 0, B of 0, A of 1, B of 1, A of 2, B of 2, A of 3, B of 3. So 4 bit A, 4 bit B, and then we are considering here the output. So output मध्ये पण काय येणार, आता हा पहिली रो सोडून दे, म्हणजे पहिला कॉलम सोडून देणार आहे सगळ्यात इकडचा हा, कारण हा कॅरी इनसाठीचा घेतला होता. तर कॅरी इनचा बरोबर इथला काही येत नाही आहे आपल्याला. इथं A of 0, B of 0, सम ऑफ 0 इथं तयार होईल. सम ऑफ 0, सम ऑफ 1, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, आणि कॅरी आउट इकडं तयार होईल. म्हणजे तुम्हाला इथे पटपट LEDचे म्हणजे दिसतात, जसे ऑन आहेत का ऑफ आहेत, 1 आहे का 0 आहे, त्याप्रमाणे यू कॅन मेक दॅट ॲज अ सम. सो 1 + 1 विल बी sum will be 0, carry out will be 1, whatever that one. Okay, like that accordingly you can see here. So here we are considering that as a sum of 0, sum of 1, sum of 2, sum of 3, and carry out will be here, that particular thing. Okay, so that we will consider here now. So we will make accordingly those input switches. Okay, that one. So input LED, those we are considering. So this will be, so IL0, so we are considering that as a input, that means C in 141 la. Okay, so it will be 141. So I am writing that here, so that as a carry in, this one, this as a A of 0, this as a B of 0, this as a A of like that. So this as a carry in, A of 0, A of 1, A of 2, A of 3, like that. Okay, similarly here इथे वरती LED आहेत. सो इथे हे B साठी येणार, हे B of 3, B of 2, B of 1 आणि B of 0, like that. आणि समचे LED इथे येणार, 1, 2, 3, 4. समच्या जी मी फक्त S लिहितोय, S of 0. आपण लिहिताना तिथं प्रोग्राममध्ये सम लिहिलं आहे, SUM, तर तुम्ही तसंच अश्यूम करा. S of 1, S of 2, S of 3, आणि कॅरी आउट विल बी जनरेटेड हिअर. म्हणजे तुम्हाला इथं करता येते, लक्षात येतं आहे. सो आता IL0, सो हे 141. सो इथं मी त्याच्या खाली पिन नंबरच्या खाली 141, इथे 140, त्याच्यानंतर 139, इथे 138 आणि 137 हे पर्टिक्युलर सगळे सिलेक्ट केले. हे 5 ॲक्च्युली 4 बिट आणि हा पहिला कॅरी इन, त्यामुळं इथंपर्यंत आलं 137. आता इकडचा हा इथला सोडून देणार आहे आपण पहिला, आणि पुढचा घेणार आहे. म्हणजे पुढचा म्हणजे 130, 128, 126, 125. सो हिअर वी विल राईट दॅट ॲज अ 125, 126, 128 and 130, like that. ओके, आणि समसाठी काय करणार आहे, तर पहिला सोडून देणार आउटपुट LED. सो 72, 56. सो 172, 156, then it will be 171, then it will be 155,
and then it will be 169 like that. So we will consider these pins there. ओके. सो आता हे इनपुट आपल्याला तिथं द्यायचं आहे. तर इथे आता सिलेक्ट करूया आपण. तर हे पेस्ट सॉफ्टवेअर ओपन केलं होतं आपण कशाच्या थ्रू. सो असाइन पॅकेज पिन्सच्या थ्रू. ओके. दॅट वी हॅव कन्सिडर. सो हिअर यू कॅन राईट दॅट लोकेशन. ओके. सॉरी हिअर विथ द बँक. ओके. बँक अँड द लोकेशन. सो लोकेशन सो पिन म्हणून असाइन करायचं आहे. तर ते पिन म्हणून आपण काय करणार त्याला. तर इथे पी पहिल्यांदा लिहायला लागते पिन म्हणून पी. ओके. सो आता इथं दिसताना बघा A0 दिसतंय. तर इथला A0 द्यायला पाहिजे. म्हणजे इथला आपण 140 हा पहिला द्यायला पाहिजे. A0, A1, A2, A3. सो 140, 139, 38, 37. तर ते आपण फीड करू इथं. तर पी ते स्मॉल कॅपिटल तुम्ही काही केलं तरी चालतंय. समजा कॅपिटल लिहिलं. सो 140 खाली घ्या. बरोबर असेल तर इथं येतं आहे. चूक असेल तर येत नाही ते. ठीक आहे. आता इथं बघा या बाजूला हे PGA चिप तुमची आहे XC3S400. तर आता इथं हे पिन असाइन झाली आहे. ठीक आहे. हे बघा इथं A0 पिन नंबर 140 दिसतंय का तुम्हाला. दिसतंय इथे बघा व्यवस्थित. पिन नंबर इथं दिसतंय. ही निळी पिन असाइन झाली आहे. ओके. दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो हिअर A0 विल बी पिन नंबर 140 A0 म्हणून असाइन झाली. ओके. सो नाउ वी आर कन्सिडरिंग दोज वन फर्दर वन. सो पिन नंबर A1 विल बी पिन 139. ओके. सो पिन नंबर 138 A2. A3 देतोय आपण. तर पिन नंबर 137. ओके. आता B0 ची लिस्ट सुरुवात होते. त्यामुळं B0 ची इथं लिस्ट सुरुवात होते. तर हे आता अजून सीन यायचं आहे. सीन 141 आहे. तर हे 130, 28, 126, 125 हे आपण देऊ. सो इट विल बी B0 विल बी पिन नंबर 130. ओके. पिन नंबर 128. then pin number 126 and B3 will be pin number 125. okay. then carry in आता येते. आता carry in 141 होतं pin number 141 that we are selecting. carry out will be 169. you can see here carry out will be 169 आणि carry in will be 141. तेच पिन नंबर्स देतोय आपण. ठीक आहे. पिन नंबर 169. okay. that particular sum of 0. so it will be P172. this one will be P156. sum of 1. sum of 2 will be 171. okay. that one. and 155. sum of 3 will be 155. ओके. सो एकदा इथं क्लिक करा. म्हणजे दिसेल इथं की बाबा ते पिन असाइन झालेले आहे. ठीक आहे. सो आता इथे बघा खूप साऱ्या निळ्या असाइनमेंट्स दिसतात तुम्हाला इथं लाईक दॅट. ठीक आहे. तर इथं बघितलं सपोज तर हे कॅरी आउट आहे पिन नंबर 169. ओके. आणि इथं बघितलं तर हे काय आहे तर सम ऑफ 0 असाइन झाले. ठीक आहे. कुठेही होऊ देत आपल्याला काही ओळीने यायला पाहिजे असं नाही. दिस थिंग. सो वी आर सेविंग दिस वन. ओके. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ .ucf युजर कन्स्टेंट फाईल. म्हणजे पिन असाइनमेंट पॅकेजची फाईल. जसं आपण तिथे SVF म्हणून सेव्ह करत होतो लाईक दॅट विल बी द थिंग. हे डिफॉल्ट आहे तेच राहू दे. ओके. सो यू कॅन सिलेक्ट हिअर ऑर मे बी पुट ॲज अ डिफॉल्ट. ओके. काय होत नाही हरकत. ठीक आहे. सेव्ह केलं किंवा इथं डिफॉल्ट म्हणून सेव्ह करा. ओके म्हणा. दॅट वन. सो आता पेस्ट सॉफ्टवेअरचं काम झालं. ठीक आहे. आता थर्ड पार्ट. सो व्हॉट वी आर कन्सिडरिंग हिअर इज इट विल बी नाव इम्प्लिमेंट डिझाईन. आता हे मी युजर कन्स्टेंट आणि सिंथेसाइज हे दोन्ही हे करतो. आता खालची आपण पहिल्यांदा सिंथेसाइज केलं त्यामध्ये चेक सिंटॅक्स केलं. मग नंतर युजर कंटेंटमध्ये असाइन पॅकेज पिन्स केलं आणि आता या इथं इम्प्लिमेंट डिझाईन.
सो हे ट्रान्सलेट, मॅप आणि प्लेस अँड रूट 3 स्टेप्स दोज आर देअर. तर आपण एक एक रन करण्यापेक्षा डायरेक्टली इथंच डबल क्लिक केलं की ओळीनं 3 स्टेप्स दोज विल बी रनिंग. ओके, जस्ट सी हिअर. सो ट्रान्सलेट विल बी रनिंग फर्स्ट. आता सिंथेसाइज झालं, आता ट्रान्सलेट विल बी रनिंग. सो मॅपिंग विल बी डन. ट्रान्सलेट म्हणजे RTL, VHDL to RTL schematic. RTL schematic will be in the form of SOP terms, expressions, logical expressions and place and route. म्हणजे कुठलं कुठं ठेवायचं आणि मॅपिंग केलं आणि राउटिंग पण केलं. सो इम्प्लिमेंट डिझाईन या 3 स्टेप्स झाल्या. आता 4थी स्टेप जनरेट प्रोग्राम फाईल. सो व्हॉट यू हॅव टू कन्सिडर इज प्रोग्राम फाईल जनरेशन. ओके, रिपोर्ट आहे तो. तर ती काय करायची आवश्यकता नाही, डायरेक्टली जनरेट रॉम किंवा ॲस दॅट पर्टिक्युलर थिंग. ओके, और JTAG फाईल आपल्याला फायनली JTAG कनेक्टर आहे, JTAG फाईल पाहिजे. तर इथे रन केलो, होते रन आपोआप. तर तोपर्यंत तिकडं आपण हे काय करू, हे किट आहे, तर किटचं इथं की म्हणजे पॉवर सप्लाय दिलेला आहे. आता हे JTAG कनेक्टर आहे. दिस इज वॉट इट इज कॉल्ड ॲज अ JTAG कनेक्टर, दिस वन. ओके, तर इकडं D टाईप कनेक्टर आहे, तो मागच्या बाजूला जोडला आहे. आणि इथं आपल्याला आता दुसरं कनेक्शन द्यायचं आहे, ते इथं मी जोडतो आहे. ओके, दिस वन, हे ठीक आहे. तर आता इथे कॉन्फिगरे डिव्हाइस बाउंड्री स्कॅन म्हणते, म्हणजे JTAG त्याचं फंक्शन आहे. तर ते पिन्स बरोबर आहेत का ते वगैरे सगळं चेक करतं त्याच्याप्रमाणे. आणि प्रोग्रॅमिंग आता करायला रेडी होते, तर फिनिश म्हणतो मी. सो दिस इज वॉट इट इज डन. सो ॲडर डॉट बिट, PGAमध्ये मी सांगितलं आहे तुम्हाला की बिट फाईल तयार होते. तर ॲडर नावाची आपली फाईल आहे, VHDL फाईल, त्याची डॉट बिट फाईल तयार दिली. आपण काय लिहिलं आहे, ॲडर डॉट VHD नावाची फाईल आपण लिहिलेली आहे, तयार झाली होती. त्याच्यानंतर आता बिट फाईल तयार झाली. तर इथं आता आयडेंटिफाय सक्सेसफुल म्हणून मगाशी इथं खाली मेसेज आला होता. म्हणजे काय झालं, तर तिथलं डिव्हाइस पर्टिक्युलर किटवरचं हे बरोबर मॅच झालं आहे, आयडेंटिफाय सक्सेसफुल. आता इथं आपल्याला कुठली फाईल डाउनलोड करायची आहे ती द्यायचं आहे, ॲडर डॉट बिट. सो ही ओपन म्हणायचं, दिस इज वॉट द थिंग. ओके, दॅट वन. सो हिअर दॅट विल बी कमिंग. हे इथं डिव्हाइस दिसतं आहे. आणि आता इथे काय करायचं आहे, आपल्याला प्रोग्रॅम म्हणायचं आहे. ठीक आहे, प्रोग्रॅम, दिस वन. तर ते प्रोग्रॅम इकडं आता होईल, चालू होईल. ठीक आहे, ओके म्हणतो मी. तर इथे प्रोग्राम झाला असेल तर ओके सक्सेसफुल म्हणून मेसेज येतो आहे. अजून व्हायचं आहे, प्रोग्राम फेल्ड मेसेज आला. ठीक आहे, परत एकदा ट्राय करू. ओके, कदाचित काय होतं आहे, बऱ्याच वेळा ते कॉम्पोर्ट किंवा हे ते व्यवस्थित तिथं होत नाही, ते जरासं हलवायला लागतं आहे. म्हणूनच तोच प्रॉब्लेम आहे. म्हणून तरी USB पोर्ट्स डिझाईन केले. आता आलं बघा, प्रोग्राम सक्सीडेड, दॅट वन. ठीक आहे, आता इकडे बघू आपण, प्रोग्राम सक्सीडेड, दिस वन. ओके, सो इथं बघा आता तुम्ही कॅरी इन हा 1 आहे, बरोबर आहे. तुम्हाला LED लागलेला दिसतोय. मी आता ऑफ करतो, दिसतोय तुम्हाला फरक झालेला. कॅरी इन 0 झाला. ए सगळे ए पूर्ण 4 बिट 0 0 0 0, म्हणजे इकडनं मी बोलतो 0 0 0 0. आणि इकडे काय आहे 1 1 1 1, बी सगळे 1 आहेत. त्यामुळे सम काय आली 0 + 1 1 आलं, 0 + 1 1 आलं. हा 4th बिट आहे, थर्ड म्हणजे 4th बिट, आणि हा 0th बिट, 3rd बिट आणि 0th बिट, लाईक दॅट. हा LSB, हा MSB. तर हे तुम्हाला दिसतं इथं. तर हे बी काय आहे 1 1 1 1, ए काय आहे 0 0 0 0, कॅरी इन 0. सो सम विल बी 1 1 1 1 आणि कॅरी आउट 0 आहे, बरोबर आहे. आता मी कॅरी इन काय करतो, इथं 0 आहे, तो 1 केला की काय होईल, म्हणजे इथं थोडक्यात किती झालं, हे 16, बरोबर आहे का. 1 1 1 1 बी आहेत. 1 1 1 1 म्हणजे किती झालं, 15 का 16, 15, बरोबर आहे. आणि हे 0 म्हणजे इथं 15 आले, बरोबर. 15 + 0 इज 15. आता जर मी हे केलं, कॅरी इन जर 1 केलं, तर हे 15 + 0 + कॅरी इन 1 म्हणजे 16 झाले. 16 म्हणजे काय, कॅरी आउट 1 होणार आणि सम 0 येणार. हे होतंय का बघा, बघेल सी झालं. म्हणजे हा आता ते डिव्हाइस म्हणजे ॲज अ हा तुमचा FPGA जो काय आहे स्पार्टन 3,
हा आता 4 बिट ॲडर म्हणून वर्क व्हायला लागला आहे. तुम्ही दुसरा प्रोग्राम डाउनलोड केला याच्यावर की तो म्हणून ॲक्ट होईल. जर समजा इथे तुम्हाला दिसतं इथं की 4 7 सेगमेंट LEDs आहेत, तर आपल्याला नंतर एक प्रोग्राम तयार करायचा आहेच. हार्डवेअर प्रॅक्टिकल पण करायचं आहे. कुठलं तर BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर. तर त्या डिकोडरमध्ये तिकडनं 1 पाठवलं की इथं 1 डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, तिकडनं 5 पाठवलं की इथं 5 डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. तर ते आपल्याला इथं करायचं आहे. तर तो प्रोग्राम तुम्ही डाउनलोड केला. इथं आता FPGA म्हणजे रॅम आहे. तर हे जर ऑफ केलं, मागच्या वेळी मी तुम्हाला CPLDमध्ये दाखवलेलं होतं की ऑफ केलं आणि ऑन केलं पॉवर सप्लाय, तर इमिजिएटली परत चालू होत होता, कारण त्यामध्ये रॉम होती. बरोबर आहे का? इथं काय आहे, तुमची रॅम आहे. तर रॅम असल्यामुळं जर हे ऑफ केलं तर तुम्हाला रिप्रोग्राम करायला लागेल. आता वर्क होणार नाही, कारण इथं रॅम असल्यामुळं वॉट एव्हर द बिट फाईल दॅट इज डाउनलोडेड इन दिस वन दॅट इज गॉन, व्हॅनिश्ड. त्यामुळं आता होणार नाही. बघा इतर दिसतील इनपुट स्विचेसप्रमाणे इथे LED लागलेत, पण आउटपुट मिळालं नाही तुम्हाला LED. मग त्यासाठी आता काय करायला पाहिजे, तर परत आपण बाकीचं सगळं पार्ट केलेला आहे. आपण फक्त प्रोग्राम स्टेप परत करणार आहे. इथे लक्षात, प्रोग्राम स्टेप परत करणार आहे. म्हणजे इथं काय करायचं, राईट क्लिक करायचं, प्रोग्राम स्टेप आहे ती फक्त परत करायची. पण इथं प्रोग्राम सक्सिडेड किंवा सक्सेसफुल असं आल्याशिवाय तिकडे डाउनलोड होणार नाही व्यवस्थित. फेल्ड आलं तर नाही होणार. ओके, प्रोग्राम सक्सिडेड मेसेज आला आहे म्हणजे तिथं तुम्हाला हे होतं आहे. आणि प्रोग्राम सक्सिडेड ज्यावेळी होईल, फुल्ली डाउनलोड होईल, त्यावेळी हा हिरवा LED इथला जो आहे तो लागतो, नाहीतर तो तोपर्यंत बंद असतो. मी परत एकदा काय करतो, ऑफ करतो. इथंच दाखवतो तुम्हाला हार्डवेअरवरती. ओके, हा आता बघा इथला LED नाही लागला कारण प्रोग्राम गेला. आता मी इकडनं काय करतो, परत एकदा रिप्रोग्राम करतो. प्रोग्राम सक्सिडेडची स्टेप आली, पण ज्यावेळी इकडं डाउनलोड होईल त्यावेळी इथला सक्सेसफुली तर LED लागेल. तो फेल्ड आलं तर नाही लागणार. आता प्रोग्राम फेल्ड आला मेसेज इकडे, त्यामुळे नाही लागला. आता परत एकदा मी रिप्रोग्राम करतो, कारण जरा जरी कुठं हल्लं ना थोडंसं, एवढं ते सेन्सिटिव्ह आहे की थोडं जरी हल्लं तरी ते लगेच डाउनलोड होत नाही. तर प्रोग्राम फेल्ड आला परत मेसेज. परत एकदा बघूया. ओके, मग अशी झालं होतं तेच बरं होतं. आता आला. आता इथलं LED लागलेलं आहे आणि इथं बघा आता रिझल्ट. मी आता काही चेंजेस केले नाहीत, तर इथं ते आला रिझल्ट. बरोबर आहे. आता म्हणजे मी काय करतो, यातला एखादा LED इथला कमी कट करतो. म्हणजे काय करतो, ओके, इथं आता किती झालं, 1 0 1 1 म्हणजे किती झाले, 8 + 2 + 1 म्हणजे 11